सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। हे प्राणनाथ गोबिंद है, कृपा निधान जगद गुरो। हे संसार ताप हरण है, करुणा में सब दुख हरो। करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव है। बेसुमार अथाह अगणित अतुल्य, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, देहा तू कराए तेहा हो करी बख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। श्लोक सहस्कृति महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगुल समादं। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगुल समादं। मुख झूठ विभूखन सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गल माला तिलक लिलाटं, द्वैत होती वस्त्र कपाटं। जो जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोकट निश्चय कर्मं। कहो नानक निश्चय त्यावै, बिन सतगुर बाट न पावै। कहो नानक निश्चय त्यावै, बिन सतगुर बाट न पावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज पतित पावन भगत वशल
दयानिध किरपानिध गुणनिध करुणानिध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो आप सब गुरसिख सतसंगी जन गुरु की मेहरामत नूं प्राप्त करन दा यतन करदिआं गुरु की दसी हुई कार दे अनुसार अपनी कर्मशीलता नूं धारण करदिआं सतसंगत रूप दे विच गुरु की पावन चरण शरण दे विच जुड़ बैठ के सतगुरु की कृपा दे पात्र बन रहे हो। सतसंगत दे इस उद्यम द्वारा आप जी अपने मन मत बुद्ध सुरत चित्त की घाड़त घड़न का निर्मल यतन कर रहे हो। बड़े सुभागशाली हो। सतगुरु साहिब जी ने दया कृपा करके पावन लड़ीवार कथा विचार का महाअवसर बख्शिश किया है। पावन लड़ीवार कथा की शब्द विचार नाल जुड़न का यतन करिए जी। कथा विचार प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन बाणी का प्रवाह एक ओंकार तो आरंभ होके 18-10-20 ते जाके समाप्त हुंदा है, संपूर्ण हुंदा है। जद भी किसी पावन बाणी की रचना नूं सतगुरु साहब जी ने आरंभ किया है तो सतगुरु साहब जी ने सब तो पहला उस अकाल पुरख प्रति, क्योंकि ये बाणी रूप उस अकाल पुरख के खसम के बोल हैं जो सतगुरु साहबाना द्वारा रिवील्ड होए, सतगुरु साहबाना के हिरदे विच उतर के बाणी रूप दे विच संसार के कल्याण लई प्रगट होए। सो हरेक रचना के पावन रचना के आरंभ ते सतगुरु साहब जी ने अकाल पुरख के प्रति मंगलमई कामना करके उसकी आराधना करके हरेक रचना का आरंभ किया है। सतगुरु साहब जी किते बहुत जगह विस्तार भाव के संपूर्ण मंगल है एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक, किते अति संक्षिप्त मंगल है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इसे प्रकार अज दे इस पावन बाणी के आरंभ तो पहला सतगुरु गुरु नानक साहिब जी संपूर्ण मंगल जो अकाल पुरख दे परम स्वरूप की चित्रण किया गया है। परम स्वरूप नूं उहदे विशेष गुणां द्वारा वर्णन करन दा यतन करदिआं जग्यासू दी साधक दी सुरत विच उस अकाल पुरख प्रीतम दी किहो जी निर्मल मूरत, किहो जिहा निर्मल भाव वास करना चाहिए। गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं एक ओंकार। सब तो पहला सतगुरु साहब जी ने एक का अखर वरत्या भाव के एक का भाव है कि वो निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख एक है। वो चाहे संसार के कितने भी रूप कितने भी वर्ण साडे सामने अनेकता विच नज़र आउंदे हन, पर वो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप सारियां दे अंदर एक समान व्यापक है। तो इस कुल दी जगत की उत्पत्ति उस एक तो होई है। पावन बाणी दे फुर विच फरमान है कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवावै ते सब होवा। अगे गुरु साहब जी फरमाउंदे हन ओंकार कि जदों एक स्वरूप निर्गुण सी, भाव के जदों वो किसी होंद विच किसी रचना विच किसी रूप विच नहीं सी प्रगट होया,
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਫੁਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਓਅੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹੋਂਦ ਉਸ ਓਅੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਅੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਮਸਤ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਜੀ ਮੌਲ ਬਿਨਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਦੀਵ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂਤਕ ਮਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਗਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਤ ਸਦੀਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਬੁੱਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਿਰਭਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਹਸਤੀ, ਪਰਮ ਸੱਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮ ਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਆਦਿਕ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੂਰਤਮਾਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਜੂਨੀ, ਭਾਵ ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੂਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਮੂਰਤ, ਅਨਾਮ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਭੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ
ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਮਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਛੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਨਿਰੁਕਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਛੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕੁ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹਾਰਚਨਾ ਲਲਿਤ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸਮੁੰਚਯ, ਇਹ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਬਲਾ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਗਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਰਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੈਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਚਾਰਿਆ ਹਰੀਸ਼ੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਤ ਕਰਥਾ ਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਰੂਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸ਼ੈਕਲ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਥ ਰਾਜਗੁਰੂ ਆਦਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਨਾਥ ਰਾਜਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਰਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਵਾਰ ਲਗੰਤੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਣੰਤੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਲੌਕਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਦਇਆ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਧਿਆ ਆਚਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਧਿਆ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰਤੀ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਆਚਰਣ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਰਗ ਲਿਆ, ਊਰਜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤਿਆਂ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ। ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜਨੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਸੱਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਜਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਧਿਆਏ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕ ਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਜਾਪ, ਤਰਪਣ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ, ਅਰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਾਚਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੰਧਿਆ ਭਾਵ ਕਿ 3 ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਧਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਤਯ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਧਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਧਿਆ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਮਧਿਆਨ ਸੰਧਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਧਿਆਨ ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਯ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਇਹ 3 ਵਰਣ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਾਚਦੇ ਹੋ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੋਥੀ ਸਿਮਰਤ ਪਾਠਾ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣ ਨਾਠਾ, ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮਨ ਬਹੁ ਨਾਟਾ। ਬੜੇ ਧਰਮ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਵਾਦ ਵਖਾਣਹਿ, ਮਿਨਵਾਇਆ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਹਉਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਦੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਭਾਵ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਦੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਜਲ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਭਾਵ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਭਾਵ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਠਾਕੁਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੀ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੋ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਗਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਵੱਛ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਗਲੇ ਵਰਗੇ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਗਲੇ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਡੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਠੱਗ ਡਿਸ਼ਟ ਬਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਦੁੰਦ ਨਿਕੰਦਨ ਅਤੇ ਦੰਭ ਨਿਵਾਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਮਸਤ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ, ਦੰਭ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਵੇਦ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਚਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਧਿਆ ਕਰਕੇ 3 ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰੇ ਹੇਠ ਚਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰੇ ਹੇਠ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਝੂਠ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਭੂਖਨ ਸਾਰੰਗ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਜਾਏ ਹੋਣ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਰਵੱਤਰ ਚਾਰ ਆਰੇ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ
इस भाव दे विच कि मूँह तो झूठ बोल के लोगों नूं भरमाउंदे हो। पर ये झूठ का भाव ये सी कि वो मुक्ति के संबंध में झूठ बोल के संसार नूं गुमराह करते सन, क्योंकि संकल्पक विचार चल रही है। जे शब्द का केवल बाहरी रूप देखांगे तो सानू गुहज कुछ नहीं पता लगेगा। इस करके पढ़ पुस्तक का भाव यही है कि वेदां दे विचों तत्त चीनना। हुण गुरबाणी ने संध्या बारे भी किया है, नानक इहा संध्या प्रवाण जित हर प्रभ मेरा चित आवे, कि उही संध्या असल दे विच ठीक है जिस संध्या दे विच परमेश्वर की असल चिंतन उहदी याद हिरदे दे विच वसे। तां गुरु साहिब जी कहंदे त्रैपाल तिहाल विचारं। गोविंद राथ राजगुरु के मुताबिक जिहड़ा त्रिपाल शब्द है इस संस्कृत दे विच ज्योतिष शास्त्र दे लई वरतिया जांदा है। भाव कि 3 लगनां दे विच दिन दे विच जिहड़े ज्योतिष लोक हन वो विचार करते हैं। पर इहदा एक अर्थ त्रिपाद भाव कि 3 पदां वाला गायत्री मंत्र जिसनूं वो संध्या के समय आराधना करदिआं उचारते हैं। ओम भूर्भुव स्वह तस्वर्णियम, इस प्रकार करके गायत्री मंत्र 3 पदां वाला वो ब्राह्मण लोग उचारते हैं। गुरु साहिब जी कहते तिहाल, तिहाल भाव कि त्रिकाल कहा जाता है संस्कृत भाषा दे विच। पर गुरु साहिब जी ने इत्थे भाषा दे एक विलखण नमूना साडे सामने रखिया। ते इहदा भाव संस्कृत तो हाल शब्द फारसी का है कि 3 वेलियां दे विच तुसी गायत्री मंत्र की आराधना करते हो, जप करते हो, फिर वो 3 पदां वाले गायत्री मंत्र की विचारं भाव कि उसनूं विचारते हो तो उहदे प्रति कामना करते हो। दिओ चो ना प्रचोदयात भाव कि साडे अंदर शुभ कर्मां की प्रेरणा पैदा होवे, असी शुभ कर्मां दे लई कार्यशील होईए। गुरु साहिब जी कहंदे शुभ कर्मां की आराधना भी करते हो, शुभ कर्मां दे लई कामना भी करते हो, पर वो शुभ कर्मां की 3 समयां दे विच विचार करन दे बावजूद भी वो शुभ कर्मां की भावना तुहाडे अंदर नहीं प्रगट हुंदी है। गल माला तिलक लिलाटं। तो हुण गुरु साहिब जी फरमाउंदे हन कि अगले रूप दे विच गल माला, माला का भाव कि गले दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ मालावां धारण कीतियां होईयां ਹਨ। रुद्राक्ष की सनातन मत वाले तुलसी की जिहड़ी तुलसी के रुख की लकड़ हुंदी है ਉਹਦੀ माला ਨੂੰ उत्तम ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। गुरु साहिब जी कहते गले दे विच रुद्राक्ष की माला धारण की है, तुलसी की माला धारण की है, तिलक लिलाटं ते मत्थे दे उपर अपने तिलक भी लगाया होया है। 4 प्रकार के तिलक मन्ने जाते हैं, कुमकुम केसर चंदन ते भस्म। इन्हां नूं लगाउण दे ढंग वक्खो वखरे हैं और हरेक तिलक विशेष मत का विशेष तरह की कामना दे नाल जुड़िया होया है। तो गुरु साहिब जी कहते गल माला तिलक लिलाटं, गले दे विच माला धारण करते हो, मत्थे दे उपर तिलक लगाउंदे हो। हुण सतगुरु साहिब जी ने इन्हां दे भी ज्ञानात्मक भाव दस्से ने कि असल च माला धारण करन दा भाव की है कि जिवें माला दा एक मणका श्रोमणी हुंदा है, उसे प्रकार इस जगत दे विच भावें कई तरह के रत्नां की माला है, बड़े तरह के रत्नहार, पर उन्हां दे विचों सब तो श्रोमणी रत्न उस मालक की याद दा है। असल च तिलक की है, तिलक केवल बाहरी तौर पर मत्थे उपर किसी वस्तु का लगा लेना नहीं। असल च तिलक का भाव है गुरु नानक साहब जी के कहे अनुसार कि साडी सम दृष्टि होनी, कि जिवें तिलक दोवां अखां दे मध्य विच लगाया जाता है तो इहदा भाव है कि साडी दृष्टि अखां 2 ने, इन्हां दे नाल द्वैश नज़र ना आवे, ये सम दृष्टि वालियां हो जाण। ते इस कर गुरु साहिब जी कहते तिलक लिलाटं, अपने मस्तक उपर तिलक भी लगाउंदे हो। दोए धोती बस्तर कपाटं, ते 2 धोतियां रखिया होईयां ने, एक पूजा करन वेले वेले धारण करते हो, एक जदों आम समाज दे विच विचरना दिन का कार व्यवहार करना उदों। तो इन्हां दोवां धोतियां नूं बड़े शवछ तरीके दे नाल करदे होण। इत्थे जाके एक होर गल समझ विच आउंदी है कि जदों नित्य कर्म पूजा प्रकाश पढ़ते हाँ तो उहदे विच धोती नूं भी जिहड़ा धारण करन दी एक रीति दसी हुई है कि उन्होंने पूर्व तो पश्चिम वल ते उत्तर तो दक्षिण वल इकट्ठा करके दे उहदे 3 कोण बना के अपने शरीर उपर लगाउणा है। जे इसनूं उल्ट पासे दे विच धोती धारण करोगे तो पाप लगेगा। तो गुरु साहिब जी कहते 2 धोती, हुण इत्थे 2 धोती का एक भाव तो है 2 धोतियां, पर दूजे पासे 2 का भाव है द्वैत। गुरु साहिब जी कहते केवल तुसी 2 धोतियां ही नहीं धारण करते, असल तुहाडे अंदर द्वैत भावना भी है, भाव के ब्रह्म ते जगत नूं वखरा वखरा मनदे हो।
ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਏ ਦੇ ਅਰਥ ਦਵੈਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਟ ਜੇ ਵਸਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੱਛ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੌਣ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਣ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੋਤੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨਮਈ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹਨ ਵਿਅਰਥ ਰਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਬਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮ, ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੋਕਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਆਦਿ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉਚੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੇ, ਭਾਵ ਵਧੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚੇਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਉ ਧਿਆਵੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਤਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਿਆਨਮਈ ਜੁਗਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਾਵਨ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿਣ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।